ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سمي يحيى لأن الله أحيا به رحم أمه بعد أن كان ميتا بالعقر، وقيل لأن الله أحيا قلبه بالإيمان، وقيل لأن الله أحيا قلبه بالطاعات حتى لم يهم بمعصية قط، وقيل لأن الله يحيي القلوب به. وقد بشر الله زكريا بأن ولده يحيى أول من آمن بعيسى وصدقه، وأنه سيكون سيدا متبوعا حسن الخلق فقيها عالما حليما ورعا مطيعا لربه، وأنه كان ممتنعا عن النساء عفيفا بهن، وأنه سيكون نبيا قائما بحقوق الله وحقوق عباده. وروي إن أم يحيى لقيت أم عيسى وهما حاملان، فقالت أم يحيى لأم عيسى يا مريم أشعرت أني حامل، فقالت مريم وأنا أيضا حامل، فقالت أم يحيى يا مريم إني لا أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك، ويحيى أكبر من عيسى ب6 أشهر. ففي الحديث كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلقى الله عز وجل إلا وقد هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكريا فإنه لم يهم ولم يعمل. فتعجب زكريا من تلك البشارة لأنه قد صار شيخا كبيرا وكانت امرأته عاكرا لم تلد أصلا، فقال يا ربي كيف يكون لي ولد وقد بلغت الكبر وشخت ونالني الضعف وامرأتي عاكر لا تلد. فأجابه تعالى الأمر كما قلت لا تبديل فيه ولا تغيير وذلك يسير علي وقد خلقتك من قبله ولم تك شيئا. وإن قيل لما تعجب بعد ذلك من وعد الله إياه الولد أكان شكا في قدرته أو في وعد الله؟ الجواب لم يشك زكريا في وعد الله وقدرته، وإنما قال ذلك على سبيل الاستفهام والاستعلام. والمعنى من أي جهة يكون لي ولد؟ أيكون بإزالة العقر عن زوجتي ورد شبابي علي، أو يكون ونحن على حالنا من الكبر والضعف؟ لذلك أجابه بقوله تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال إكرمة والسدي لما سمع زكريا نداء الملائكة جاءه الشيطان وقال يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله إنما هو من الشيطان، ولو كان من الله لأوحاه إليك كما يوحي إليك في سائر الأمور. فقال ذلك زكريا دفعا للوسوسة. فتيقن زكريا استجابة دعائه وفرح فرحا شديدا فقصد تعجيل بشارته، فطلب من الله أن يجعل له علامة على وجود الحمل من امرأته بهذا الولد المبشر به. فقال زكريا يا ربي اجعل لي علامة أعلم بها الحمل فأستقبله بالبشاشة وأزيد لك في العبادة والشكر وتزول عني مشقة الانتظار. فقال تعالى علامتك أنك لا تقدر على تكليم الناس مدة 3 أيام ولياليهن إلا بالإشارة إلا ما كان ذكرا أو عبادة أو شكرا لله تعالى. وذلك من المعجزات الظاهرة ومن الآيات الباهرة لأنه قادر على التسبيح والذكر مع عجز عن تكليم الناس، وذلك مع صحة البدن وسلامة الجوارح. وإنما منع من الكلام عن الناس ليخلص في هذه الأيام لعبادة الله وذكره ولا يشغل لسانه بشيء آخر من أمور الدنيا شكرا لله على إجابته فيما طلب. وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون. وكان زكريا يخرج على قومه بكرة وعشيا فيأمرهم بالصلاة على العادة. فلما كان وقت الحمل إذ خرج عليه متغيرا لونه فأنكروا وقالوا ما لك يا زكريا؟ فأومأ إليهم صلوا لله بكرة وعشيا. قيل إنه كتب لهم في الأرض فعلم زكريا أن امرأته قد حملت بيحيى. وذلك قوله تعالى في سورة آل عمران
fanadathul malaikatu ay wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ay al masjid anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin kainatin min Allah ay bi Isa innahu ruhullah wa summiya kalima li annahu khuliqa bi kalimatikun wa sayyidan matbu'an wa hasuran manu'an minan nisa wa nabiyyan minas salihin ruwiya anna lam ya'mal khati'atan wa lam yahimma biha qala rabbi anna kaifa yakunu li ghulamun waladun wa qad balaghani al-kibaru ay balagtu nihayatis sin 120 sana wa imraati akirun balaghat 98 sana qala al-amru kadzalika min khalqillahi ghulaman minkuma Allahu yaf'alu ma yasha la yu'jizu anhu syai' wa li idhari hadhihi al-qudrati al-'azima alhamahu as-su'al liyujaba biha ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به قال رب اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي قال آيتك عليه ألا تكلم الناس أي تمتنئ من كلامهم بخلاف ذكر الله 3 أيام بلياليها إلا رمز إشارة واذكر ربك كثيرا وسبح صلي بالعشي والإبكار أواخر النهار وأوائله وقال في سورة مريم قال ربي أنّ yakunu li ghulamun wa kanat imraati akhiran wa qad balagtu min al-kibari atiya min ata ay yabisal azmu wal asabu wal jildu qala al-amru kadzalik min khalqi ghulamin minkuma qala rabbuka huwa alayya hayyinun ay bi an arudda alayka quwwatal jima' wa aftuku rahima imra'atik lil aluk wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a qabla khalqik walamma taqat nafsu ila suratil mubashshar bi qala rabbi ij'al li ayatan alamatan ala hamli imraati qala ayatuka alla tukalliman nasa ay tamtanu min kalamin bi khilafi dzikrillah 3 layalin ay bi ayyamiha sawiyan hal min fa'il tukallim ay bila illa fa kharaja ala qaumihi min al mihrab ay al masjid wa kanu yantadhirunahu fathahu li yusallu fi bi amrihi ala al 'ada fa auha asyara ilaihim an sabbihu sallu bukratan wa ashiya أوائل النهار وأواخر على العادة فعلم بمنئهم من كلامهم حملها بيحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin diterangkan bagaimana Nabi Allah Zakaria mendapatkan kabar gembira akan dikaruniakan seorang anak yang bernama Yahya. Saat itu Nabi Zakaria sudah usianya tua 120 tahun. Istrinya 89 tahun. 98 tahun. Allah memberikan kabar yang akan diberikan kepada Nabi Zakaria putra, bukan putri, dan sudah diberikan nama Yahya, Hayya Yahya, artinya hidup. Kenapa kok nama itu Yahya? Karena li'anna Allah ahya bihi rahima ummih ba'da an kana mayitan bil agri. Karena Allah menghidupkan lagi dengan berkat Nabi Yahya ini rahim ibunya yang sudah mati, sudah mandul, hidup lagi. Benihnya, sel telurnya hidup lagi, berfungsi lagi, padahal umurnya 98 tahun. Ada lagi yang menyatakan li'annallaha ahya qalbahu bil iman, karena Allah menghidupkan hatinya Nabi Yahya ini dengan penuh dengan iman. Memang Nabi Yahya ini nabi yang belum pernah hatinya pingin
berbuat salah. Tidak punya sama sekali. Kalau yang lainnya masih diceritakan wahamma biha gitu. Nabi Adam masih ingin mengambil buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya ini tidak ingin sama sekali sudah. Dia sudah larut dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang menyatakan li annallaha yuhyil qulub bihi, karena Allah menghidupkan hati orang-orang yang cinta kepada Nabi Yahya. Nanti akan diceritakan siapa Nabi Yahya alaihissalam. Dan sekarang masih dalam proses Nabi Zakaria untuk mendapatkan putra Nabi Yahya. Nabi Yahya ini nanti akan menjadi manusia pertama atas Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan menjadi pemimpin yang sangat bijaksana, budi pekertinya luhur, ilmunya tinggi, warok, taat kepada Tuhannya. Bahkan hebatnya nggak pernah tertarik dengan perempuan, bukan karena tidak punya syahwat, tapi sudah betul-betul ditekuk syahwatnya udah. Kalau kita yang ketekuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yalqallahu azza wa jal illa wa qad hamma bi khati'ah aw amilaha illa Yahya bin Zakaria fa innahu lam yahim wa lam ya'mal." Setiap orang nanti bakal bertemu kepada Allah di hari kiamat membawa dosa atau pingin berbuat dosa walaupun nggak ngamalkan, kecuali Nabi Yahya tidak sama sekali terlintas dalam hatinya untuk pingin berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada cerita Nabi Zakaria ketika diberikan bisyarah, kabar gembira akan dikaruniakan anak dalam umur segitu, kan minta dalam doanya dan diijabahi oleh Allah. Malaikat Jibril memberikan kabar. Nabi Zakaria terheran-heran, aku udah tua, 120 tahun punya anak, istriku 98 tahun, udah kurus. Nabi Zakaria udah beruban semuanya. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, ya Rabbi kaifa yakuni li walad wa qad balagtul kibar. Ya Allah, bagaimana aku punya anak dalam usia begini, gimana? Bukan berarti kemudian istriku dalam keadaan udah mandul tua, ya Allah. Bukan berarti Nabi Zakaria ini tanya karena meragukan terhadap Tuhannya, bukan. Nabi Zakaria ini tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya lebih mengerti, lebih faham yang dikehendaki oleh Allah. Karena mungkin saat itu Nabi Zakaria udah syahwatnya enggak kuat, istrinya juga begitu, gimana kalau hamil nantinya? Apakah Allah akan mengembalikan kuat lagi? Istrinya mampu lagi? Mungkin waktu itu istrinya udah tidak tidak head. Apakah akan dikembalikan lagi begitu? Nabi Zakaria ingin mengetahui itu.
Jadi bukan berarti Nabi Zakaria tadi itu ragu, apa iya Allah akan mampu. Nah, itu kafir kalau begitu. Tapi ini tidak, Nabi Zakaria ingin mengerti bagaimana nanti prosesnya tadi itu, apa dia kembali muda atau kekuatannya dikembalikan atau gimana begitu. Maka Nabi Zakaria bertanya tadi itu, ya Allah, bagaimana aku punya anak umurku udah begini, istriku juga begitu gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah kalau berbuat apa yang Allah kehendaki bisa terjadi walaupun enggak masuk akal. Secara medis, secara ilmu pengetahuan, nggak pakai secara kalau sama Allah, karena Allah yang menciptakan ilmu medis dan segala ilmu pengetahuan. Karena itu tidak bisa diukur ilmu pengetahuan dengan gudratnya Allah, kemampuan Allah. Senangnya setengah mati Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria pingin segera udah, kapan hamil begitu. Cuma nggak tahu gimana ini tahu hamilnya ini. Ij'alni ayah, ya Allah, beri tanda aku ya Allah untuk mengetahui kehamilan istriku, untuk calon putraku Yahya tadi itu. Apa tandanya ya Allah? Enggak kuat nunggunya, udah segera dah kepingin. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha ayamin illa ramza. Tandanya Zakaria, kalau istrimu mulai mengandung, kamu nggak bisa ngomong selama 3 malam 3 hari. Kamu nggak bisa ngomong kecuali kasih isyarat. Tapi kalau untuk berzikir bisa, untuk bertahmid bisa, untuk memuji Allah bisa. Kalau ngomong sama manusia nggak iso. Saat itu sampai 3 hari kalau kamu mengalami seperti itu, berarti istrimu udah ngandung beneran. Nabi Zakaria itu setiap pagi keluar daripada mihrab, daripada tempatnya, ngajak orang sholat. Sholatnya pagi dan sore, nggak ada sholat 5 waktu saat itu. Nabi Zakaria, beliau, HP-nya dimatikan. Beliau pagi dan sore datang kepada umatnya ngajak sholat. Orang-orang udah nunggu kapan keluar nih Nabi Zakaria. Nabi Zakaria keluar nggak bisa ngomong. Akhirnya Nabi Zakaria memberikan isyarat, wadkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar, atau fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asya. Maka Nabi Zakaria memerintahkan dengan isyarat kepada kaumnya, bersolato kon pagi dan sore, solato, jangan nunggu aku. Gak iso ngomong 3 hari 3 malam. Berarti beneran saat itu istrinya Nabi Zakaria hamil dengan calon nabi yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yahya. Nabi Yahya. Nanti ceritanya panjang sebetulnya, sampai Siti Maryam juga hamil tapi nggak kawin, dan istri Nabi Zakaria udah tua hamil juga. Tapi aneh, diceritakan bahwa ketika bertemu antara Siti Maryam dan ibunya Nabi Yahya, yaitu istrinya Nabi Zakaria, ketika bertemu kelihatan perutnya ini berubah. Si ibunya Nabi Yahya ini, loh,
Jadi anaknya itu seperti mungkruk gitu, seperti menghormati kepada Siti Maryam. Maryam, aku nih hamil, aku juga hamil, tapi nggak kawin katanya. Lah iya, cuma aku heran kehamilanku ini. Anakku seperti hormat sama anakmu ini sekarang ini tadi. Dan memang terjadi nanti yang memperkuat kenabian Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Yahya alaihissalam. Dari cerita ini, cerita ini dikutip dalam Al-Quran, pertama dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Inna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Maka malaikat memanggil Nabi Zakaria lagi tengah berdiri sholat. Nabi Zakaria ada di masjid. Sesungguhnya Allah, wahai Nabi Zakaria, memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak lelaki yang bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, dia menjadi orang yang membenarkan dengan kalimat daripada Allah, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan kalimatullah. Kenapa? Dengan kalimat Allah kun menjadi manusia tanpa proses daripada alami. Bukan proses alami, tapi itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau proses alami ada hubungan laki dengan perempuan jadi manusia, jadi janin. Tapi ini tanpa proses alami, maka menjadi seorang janin ada di perut Siti Maryam. Dan itu Nabi Yahya yang Allah berikan kabar, yang Allah berikan kabar gembira kepadamu, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Zakaria, akan menjadi sayyidan, seorang pemimpin yang diikuti, wahasuran, laki-laki yang tidak tertarik dengan perempuan sama sekali. Bukan karena nggak ada syahwat, tapi udah kalah dengan cintanya kepada Allah, dengan larutnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nabiyyan minas salihin, dan dia adalah diangkat sebagai nabi yang saleh. Nabi soleh lagi karena tidak sama sekali pingin untuk melakukan kesalahan. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir. Ya Allah, bagaimana aku punya anak? Aku udah sangat tua, 120 tahun, perempuanku mandul 98 tahun. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah, kata malaikat Jibril, jika melakukan akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Qala rabbi ij'alli ayah, ya Allah, tampakkan kepada, jadikan untukku ya Allah tanda-tanda kelahiran daripada tanda-tanda kehamilan daripada istriku. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza isyarah. Tandanya istri kamu hamil, kamu tidak dapat berbicara kecuali dengan isyarat kepada manusia. Wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar, dan banyaklah berzikir kepada Tuhanmu dan bertasbihlah, yaitu wasolli, dan salatlah setiap pagi dan sorenya. Ayat yang lain juga menerangkan dalam surat Maryam, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati agiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Ya Allah, jangan main. Ya Allah, bagaimana aku mendapatkan seorang anak padahal istriku adalah mandul dan aku sudah mencapai usia yang lanjut. Lemah badanku, tulangku udah melemah.
wis remek kabeh, apa iki duwe anak. Gitu ya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun. Demikianlah bagaimana Allah menciptakan. Bagi Allah itu adalah ringan. Menciptakan makhluk bagi Allah itu adalah gampang. Enggak perlu bingung. Yang udah mati rahim hidup kembali bisa, yang udah tua rentah kuat kembali juga bisa. Bukan khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bukankah aku Allah telah menciptakan kamu wahai Zakaria sebelum anak ini dan kamu tidak ada dulunya. Kamu dulu enggak ada. Allah ciptakan sampai kamu ada. Kenapa? Mustahil bagi Allah untuk menciptakan sekarang Nabi Yahya yang enggak ada akan bisa menjadi ada. Dari seorang tua kamu dan dari seorang tua istri kamu, Allah Maha bisa. Qala rabbi ij'alli ayah, ya Allah jadikanlah bagiku tanda atas kehamilan istriku. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layain sawiyya. Tandanya yaitu kamu tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 malam dan 3 hari, dan kamu sehat bukan karena sakit. Infeksi tenggorokan tidak bisa bicara, enggak, sehat tapi enggak bisa bicara kecuali bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, maka keluar Nabi Zakaria kepada menemui kaumnya daripada tempat ibadahnya, tapi enggak bisa bicara saat itu. Enggak bisa bicara Nabi Zakaria. Tahu Nabi Zakaria, oh ini yang telah Allah janjikan tanda dari itu. Fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya, maka auha Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada kaumnya, yang banyak berzikir, ya sholatlah kamu terus pada pagi dan sore, jangan nunggu-nunggu aku. Dari cerita ini, kisah ini, hikayat ini bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, ada bisyarah dari Allah, ada kabar gembira bagi Allah bagi setiap orang yang dilanda kesusahan. Karena itu bagi orang-orang yang susah jangan menjadi orang yang putus asa, karena Allah sudah memberikan kamu itu kabar gembira. Kabar gembiranya ada yang dinyatakan setiap kesulitan akan menjadi gampang. Inna ma'al usri yusra. Kabar gembiranya juga dinyatakan setiap yang mendapatkan musibah sabar akan mendapatkan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena itu setiap apa yang Allah takdirkan kepada kamu, tetaplah berharap yang baik dari Tuhan kamu. Jangan kamu menyatakan, oh nggak mungkin dah. Jangan kamu menyatakan nggak masuk akal. Jangan. Ada seorang misalnya yang miskin, mungkin sebentar lagi Allah takdir dia menjadi kaya. Kayanya ada yang bertahap, ada kayanya mendadak lagi. Jika kamu menjadi miskin yang tidak kaya, maka tetap berharap kepada Allah. Jadi miskin yang sabar nanti akan kaya, ada di surga Allah. Yadkhulu fuqara ummati qabla aghniyaihim bi 500 am. Orang fakir umatku akan memasuki surga sebelum orang yang kaya-kaya 500 tahun. Orang yang kaya masih diteliti hartanya, halal apa enggak, ada di mahsyar. Yang fakir enggak punya harta, sabar, soleh, masuk surga. Bagi orang yang sakit, jangan putus asa. Mungkin Allah beri kesembuhan, bisa melewati medis, bisa langsung sehat. Kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh, nggak sehat-sehat, terima dengan sabar. Semua penyakit yang kamu dapatkan akan melunturkan dosa-dosa kamu dan akan menghasilkan pahala yang besar, serta
akan mengangkat derajat kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nasabin au musibatin au wasabin hatta syauku yushakuha illa kafaratan lidzunubi." Tidak ada musibah yang menimpa orang yang beriman atau kesusahan kepayahan yang menimpa orang beriman sampai-sampai duri yang menusuk kulitnya kecuali sebagai pelebur dosa bagi dia jika dia sabar dan ridho. Kalau ada orang misalnya yang dia tadi itu hina, tertuduh sana tertuduh sini padahal nggak melakukan apa-apa, nggak dihormati, nggak diperhatikan, nggak direken, maka sebentar lagi mungkin Allah angkat derajat kamu jadi orang yang mulia. Kalaupun tidak, maka ketahuilah mungkin kamu mulia diketahui oleh Allah nanti akan ditampakkan dari kiamat. Karena Nabi pernah bersabda, "Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab law aksama 'ala Allah la abarrah." Banyak loh orang-orang yang rambutnya itu compang-camping, pakaiannya kumuh, baunya nggak enak, ditolak di semua pintu. Tapi orang ini kalau minta sama Allah, doanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabahi. Orang yang dicintai oleh Allah ternyata. Pernah Nabi bersama para sahabatnya, ada satu orang berjalan. Orang ini sudah bodinya nggak ada nilai sudah. Pakaiannya juga kumuh itu. Gimana menurut kamu orang ini? Ya orang ini ya Rasul, kalau ngomong nggak didengarkan omongannya sama orang. Kalau minta anak orang mau kawin jelas ditolak pinangannya. Kalau dia mau ada urusan, wah ditutup lowongan kerjanya. Wah ini nggak akan diterima, diusir sana, diusir sini. Oh gitu. Datang lagi orang necis. Necis. Wagah. Gimana kalau orang ini? Wah orang ini kalau ngomong jelas diterima, musyawarah langsung diputuskan pendapatnya sudah. Gantengnya gini, penampilannya hebat. Kalau mintanya anak orang, wah semua berharap punya mantu model begini. Jelas dia menjadi orang yang diterima di sana dan sini. Kata Nabi, kamu harus ketahui, orang yang pertama satu itu lebih baik daripada orang yang kedua ini sepenuh bumi katanya. Jadi bumi ini dipenuhi dengan orang yang nomor dua ini dibandingkan dengan hatinya, derajatnya. Orang yang pertama tadi itu lebih baik yang pertama itu. Kadang-kadang yang nggak direken sama orang itu adalah derajatnya tinggi di sisi Allah. Kan ojo kepingin direken tok kon. Kepingin direken tapi kalau kamu tadi itu masuk neraka gaya apa? Sampai gambarnya dipajang di dindi. Kepingin direken. Belum tentu yang terkenal itu adalah lebih afdal daripada yang tidak dikenal. Belum tentu orang yang dikara itu ahlul jannah, mungkin juga dikara di akhirat ke neraka nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Dari cerita ini pula bisa kita ambil faedah. Orang itu kalau pingin tahu kebesaran Tuhan bagus. Yang nggak boleh itu ngetes Tuhan. Nih, kalau Nabi Ibrahim yakin sama Tuhannya bisa menghidupkan yang sudah mati, tapi Nabi Ibrahim masih bertanya, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati ya Allah? Nabi Zakaria, anna yakunu li hulam. Bagaimana aku bisa punya anak ya Allah? Umurku sudah sekian. Itu bukan gak percaya.
cuma ingin lebih percaya lagi, lebih kelihatan nyata, sehingga Allah tampakkan itu semuanya. Kita juga begitu. Jangan kita ngetes sama Tuhan, percaya aja. Kalau orang itu sedekah, maka akan diganti oleh Allah. Tak coba sih 10.000, balik enggak bukti nih. Itu ngetes namanya. Tuhan dibuat eksperimen. Wah, kalau orang sedekah itu akan dikembalikan, akan diganti oleh Allah. Enggak di dunia, nanti diganti di akhirat. Percaya. Nih 100 juta gitu. Nanti Allah akan tampakkan bagaimana bukti-bukti yang nyata atas kebenaran janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi Zakaria mohonnya kepada Allah bukan karena meragukan, tapi ingin. Paham ya? Allah tampakkan kebenaran tadi itu kepada dirinya. Begitu juga Nabi Ibrahim, bukan ngetes, tak delok. Kalau memang iya saya percaya, kalau enggak maaf ya. Jangan jadi juri sama Tuhan. Allah yang ngetes kamu, yang mencoba kamu, bukan kamu yang mencoba Tuhan. Ingat baik-baik itu. Hah? Gak usah ragu sama Allah. Ada apa ragu sama Tuhan? Itu anak kecil. Anak kecil itu percaya kalau pasrah sama orang tuanya itu akan dilindungi. Orang tuanya, dia percaya orang tuanya pasti memiliki yang terbaik untuknya. Anak kecil kadang-kadang minta permen tidak dikasih sama orang tuanya. Enggak boleh, malah diceples. Ayo, enggak boleh. Apakah itu adalah jahat? Enggak, cinta. Kalau udah gede baru paham. Allah, begitu orang tuaku itu sayang sama aku. Kalau enggak hancur gigiku. Kalau ada apa-apa langsung berlindung. Ibu, bapak langsung dilindungi sama bapaknya. Ada apa? Ada itu, ada ini, takut itu, takut ini, langsung dilindungi sama dia. Anak kecil itu pasrah sama orang tuanya. Allah jadikan orang tua itu betul-betul melindungi, cinta kepada anaknya, melindungi daripada segala yang mengganggunya. Begitu juga kita pasrah sama Tuhan. Kadang-kadang kita pingin kaya, diceples, gak oleh. Kenapa? Wah, jadi Fir'aun ini kalau kaya ini. Jadi Qarun ini kalau kaya ini. Nanti kalau di akhirat baru paham. Allahu arhamur rahimin. Allah maha rahmat ya. Selamat aku tak kaya. Lah kalau kaya nasibnya seperti orang-orang ini, susah ada di mahsyar. Senang dia. Senang. Itu orang tawakal begitu. Kalau orang yang tawakal kepada Allah, dia dalam keadaan masalah langsung kembali kepada Tuhannya, langsung Allah melindungi. Nggak ada ceritanya orang tawakal sama Allah kecewa. Ketun aku tawakal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita kalah dengan anak kita yang tawakal dengan orang tuanya, kita nggak tawakal sama Tuhan kita? Atau kita menganggap, wah kita ini lebih rahmat terhadap anak kita, Allah kurang rahmat sama hambanya orang yang beriman. Hati-hati loh. Kalau misalnya anak kita larang, ojo rokokan, tidak oleh, awas tak sentik kon rokokan, marah tuh, awas lo ya, jangan minum permen, jangan makan permen, nanti akan sakit, tak pukul kalau makan permen, tetap makan permen. Kata opo? Berarti anak itu durhaka, ditebeling sama orang tuanya, tepak. Kalau perlu diusir, keluar kamu, kurang ajar. Begitu juga kadang-kadang hamba tadi itu sama Allah nggak dikasih permintaannya. Awas loh ya, jangan kamu melakukan yang tidak-tidak. Kamu memang ditakdir tidak punya duit, itu karena supaya kamu tetap menjadi orang yang soleh. Jangan kamu nanti utang riba, utang duit detail, utang renten, itu dan ini. Awas, jangan kamu lakukan itu. Tetap melakukan itu, tempeling kan.
Akhirnya kamu menjadi orang yang melarat, yang hina, dan akhirnya kamu mungkin nanti dituntut masuk penjara, susah dunia, belum lagi susah akhirat. Karena itu pasrahkan sama Tuhan kamu. Kalau kamu ingin bukti dari Tuhan kamu asal karena perasaan iman, bagus untuk memperkuat iman, tapi jangan ngetes kepada Tuhan kamu. Panjang ini kalau disebutkan satu-satu. Kemudian yang terakhir, ketika Nabi Zakaria mendapatkan kabar istrinya hamil, apa yang diperintahkan oleh Allah? Yang diperintahkan oleh Allah apa? Wasabbih wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Ketika udah dikasih tanda-tandanya, kamu nggak bisa ngomong selama 3 hari. Terus apa yang diperintahkan? Buat pesta ya. Kalau kamu sudah istri kamu hamil, buat pesta. Datangkan biduan-biduanita, buat orkes, dangdut. Wasabbih wadhkur rabbaka wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Yang selalu berzikirlah kepada Allah. Sholat siang malam, sholat yang banyak. Begitu seharusnya. Ketika orang tadi itu dalam keadaan susah, kemudian dia diberubah keadaannya bahagia, ojo lali yang Gusti Allah, yang banyak zikir, yang banyak sholat, yang banyak istighfar, maka akan semakin dia tadi dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak, kalau susah tasbih subhanallah 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 subhanallah. Berubah seneng gitar greng 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 greng. Susah maneng mari ngono. Susah lagi. Coba lebih ditingkatkan. Oh, tambah bagus itu ini. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah diusir. Ditekan, diteror. Dalam keadaan lemah, banyak yang mati, banyak yang disiksa sampai hijrah. Kemudian Allah menjanjikan akan dikuasai kota Mekah dan dia akan mendapatkan bantuan Allah, kalah itu orang-orang kafir Quraisy. Kalau itu terjadi gimana? Idza ja'ana Rasulullah wal fathu, orang yang masuk Islam dulu ketakutan, ini berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat wahai Muhammad, orang-orang ini masuk Islam berbondong-bondong, bukan 1, 2, tapi kelompok-kelompok besar. Bagaimana Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau itu terjadi wahai Muhammad, aja sombong lo ya. Mekah kamu kuasai lagi, ayo deloken mlakune siji wis. Nggak boleh. Gimana? Fasabbih bihamdi rabbik. Sucikan Tuhan kamu, subhanallah, subhanallah. Begitu maha mulia Allah yang bisa merubah keadaan yang asalnya di bawah menjadi di atas, yang di atas di bawah, yang asalnya diusir menguasai kota Makkah. Subhanallah wa bihamdi, syukur sama Allah, Allah berikan nikmat, alhamdulillah. Kemudian koreksi diri, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu diperintahkan Allah. Karena itu setelah turun ayat ini, setelah Fatah Makkah, Nabi itu tidak ada kebanyakan zikirnya subhanallah wa bihamdi astaghfirullah. Karena mengamalkan itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Karena itu hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, dari cerita ini mari benar-benar kita jadikan satu pelajaran bagi kita untuk bisa meniti jalan mereka
mengikuti jejak mereka, karena tidaklah cerita para nabi, para rasul itu adalah dongeng, tapi itu memang kejadian yang ada. Allah ceritakan dalam Al-Quran, bukan Al-Quran itu sebagai penghibur Anda, tetapi itu semuanya adalah untuk memperkuat iman daripada hati Anda terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing susah-susah delon tak ceritani nabi-nabi yang susah, tapi Allah akhirnya hilangkan kesusahannya. Yang dia tadi itu kaya-kaya, tak ceritani nabi-nabi yang juga jadi raja dan kaya, tapi tidak sampai melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia tadi itu jadi pejabat-pejabat, tak ceritani nabi jadi rojo, nabi dari panglima perang, tapi dia membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia cinta kepada anak itu, tak ceritani nabi yang cinta sama anak, bahkan diperintahkan untuk disembelih, siap itu semuanya demi cintanya kepada Allah. Terus demikian, itu semuanya supaya Anda sanggup hidup ada di atas dunia dalam kebenaran, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok malam insyaallah akan diadakan khatmul Quran, ada di Masjid Guba Mayangan. Bagi yang menghadiri di sana, tolong sebagaimana semula diatur, jangan sampai mengganggu jalan dengan al-akhlaqul karimah, sambil selalu banyak berzikir kepada Allah dalam perjalanannya, sehingga kita tercatat orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Harapannya supaya hati kita juga dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Afdhalu dzikr